नमस्कार बंधु माने आपण माने समस्तंकु कालिया पंजिका चैनल रे हार्दिक स्वागत। आमे एठारे प्रतिदिन ग्रह नक्षत्रर सठिक गणना को आधार करी आपणक पई दैनिक राशिफल नहीं आसी थाउ। आज होछि 23 जनवरी 2026 शुक्रवार। जानंती आजिर दिनटी वर्षर सबुठो शुभ दिन मानक भितर गोटिए, काहेकि ना आज होछि बसंत पंचमी माने ज्ञानर देवी माँ सरस्वतींकर आविर्भाव दिवस। आज एक अबुझा मुहूर्त भी अछि, अर्थात कौनसी भी शुभ काम पाई पंजिका देखिबार कौनसी आवश्यकता नहीं। आउ गोटे बड़ कथा हैला, आज ग्रह मानक गतिरे भी एक बड़ परिवर्तन हेउछि। सकाळ ठीक 8:33 रे चंद्र मीन राशि रे प्रवेश करिवे। तेबे आसंतु देखिबा ज्ञानदायिनीक कृपा केउ राशि उपरे केमिति रहिबो। सबुठारु प्रथमे चलंतु आमर कालिया पंजिकारे आजिर पंचांग विषय रे कथा हेबा। आजिर तिथि हेउछि शुक्ल पक्षर पंचमी तिथि आउ एहा राति 01:46 पर्यंत रहिबो। आजिर 12 हेउछि शुक्रवार, जहा कि धन ओ ऐश्वर्यर देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित। नक्षत्र कथा कहिले आज दिन 2:33 पर्यंत पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहिबो। जोग रहिछि परिघ, जहा अपराहन 03:59 जाए चलिबो एवं करण हेउछि बब, जहा कि दिन 2:10 पर्यंत रहिबो। अच्छा, आजिर किछि विशेष सूचना उपरे भी टिके नजर पकई देबा। आज मकर मासर शुक्ल पक्ष चालू अछि। दिगशूला पश्चिम दिगरे रहिछि, तेणु जदि बहुत जरूरी नुहे तेबे एही दिगकु यात्रा करंतु नाही। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हैला, सकाळ ठीक 8:31 परे चंद्र मीन राशि रे प्रवेश करिवे आउ एहा ही आम राशिफल को बेश प्रभावित करिवो। पूजा पाठ पई सबुठु भल समय बा अभिजित मुहूर्त हेउछि दिन 12:12 रु 12:54 मध्यरे। आउ हा राहुकाल सकाळ 11:13 रु 12:33 पर्यंत रहिबो, तेणु एही समय रे कोनोसी नुआ बा शुभ कार्य आरंभ न करिबा भल। तेबे दर्शक बंधु, राशिफल को जीवा पूर्वरु आपण माने जानि रखंतु आमर कालिया पंजिका ऐप प्ले स्टोर रे उपलब्ध अछि। एही ऐप रे आपण बहुत किछि पाई परिबे, जेमति कि विवाह पाई नाड़ीमेल करि परिबे, नवजात शिशुर जन्म जातक तैयारी करि परिबे, एपरिकी पिलामानंक पाई सुंदर सुंदर नाम मध्य खोजी पारिबे। एहा सहित आपनकु दैनिक, मासिक और वार्षिक राशिफल तो मिलिबो, आउ संपूर्ण वर्षर ओडिया कैलेंडर एवं दैनिक जोगिनी और शुभ मुहूर्तर सूचना मध्य सहजरे मिलिजिबो। तेबे प्ले स्टोर रे कालिया पंजिका सर्च करी इंस्टॉल करंतु, नाहिले एही वीडियोर डिस्क्रिप्शन दिया जाइथिबा लिंक रु इंस्टॉल करंतु। तेबे चलंतु आरंभ करिबा आजिर राशिफल। किंतु ता पूर्वरु मु आपनकु एक अति गुरुत्वपूर्ण कथा कहिबाकु चाहे। आजिर राशिफल आपनकु केवल एक दिग देखाए, क्यों कामरे सावधान रहिबे आउ क्योंथिरे धैर्य रखिबे, एहा केवल तार एक संकेत। किंतु एहार उद्देश्य आपनकु भयभीत करिबा नुहे, बरं सचेतन करिबा। स्वयं भगवान श्रीकृष्ण गीतारे कहिछंती, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करिबारे ही आमर अधिकार अछि, फल उपरे नुहे। तेणु मने रखंतु राशिफल केवल बाट देखाए, किंतु भविष्यत तैयारी करे आपणकर कर्म और आत्मविश्वास। तेणु निजे उपरे भरोसा रखंतु, दिन निश्चय भल हेबो। तेबे चलंतु एई सकारात्मक चिंताधारा सह आरंभ करिबा आजिर राशिफल। तेबे आसंतु आमे आगकु बढ़िबा एवं राशिचक्रर प्रथम 4टी राशि अर्थात मेष, वृष, मिथुन एवं कर्कट राशिर भाग्यफल कौन कहूछि से विषय रे जानिबा। चलंतु एबे आमर कालिया पंजिकारे मेष राशि विषय रे कथा हबा। देखंतु मेष राशिर व्यक्ति विशेष आज मनटा टिके पूजा पाठ आडकू अधिक ढलिबो, कारण सकाळे 8:33 परे चंद्र आपणक द्वादश भावरे रहिबे। तेणु आज बसंत पंचमीर शुभ अवसर रे आपण कोनोसी मंदिर बा आश्रम रे दान पुण्य करि पारंती, मन को बहुत शांति मिलिबो। हाँ, खर्च टिके होई पारे, किंतु डरंतु नहीं, से खर्च कोनोसी शुभ कार्य किंबा पाठे पढ़ा सामग्री उपरे ही हेबो। आ जो माने विदेश रे पढ़िबाकू स्वप्न देखुचंती, आज माँ सरस्वती आगरे मन खोली प्रार्थना करंतु, देखिबे मनस्कामना निश्चय पूरण हेबो। आज पाई आपणकर प्रतिकार होउची माँ सरस्वती को हलदिया फूल सहित गोटे कलम अर्पण करंतु। तेबे एहा थिला मेष राशिर आजिरा राशिफल। प्रभु जगन्नाथ आपणकर मंगल करंतु। जय जगन्नाथ। चलंतु एबे आमर कालिया पंजिकारे वृष राशि विषय रे कथा हेबा। वृष राशिर व्यक्ति मानक पई आजिर दिनटी होउची लाभ आउ बंधुतार दिन। चंद्र आपणकर एकादश बा आय भावरे रहिबे, जहा कि बहुत भल संकेत। आज कोनोसी गुरुजन बा शिक्षकंक ठारू आशीर्वाद मिली पारे, जहा आपणक भाग्य को आउरी चमकाई देबो। आयर किछि नुआ रास्ता भी खोली पारे।
ଯଦି ଆପଣ କଳା ସଙ୍ଗୀତ କିମ୍ବା ଏମିତି କିଛି ସୃଜନଶୀଳ କାମରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜି କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ବା ସମ୍ମାନ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ଭାତ କିମ୍ବା ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ବୃଷ ରାଶିର ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର କାଲିଆ ପଞ୍ଜିକାରେ ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର ହେବ, କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ବା କର୍ମ ଭାବରେ ରହିବେ। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ କାମ କରିବାର ଶୈଳୀ ଦେଖି ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଅବୁଜ ମୁହୂର୍ତ୍ତଠାରୁ ଭଲ ଦିନ ଆଉ ମିଳିବନି। ବସ୍ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଏବଂ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଏକାଠି ପୂଜା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଦାତା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବିଦ୍ୟାଦାୟିନୀ। ଦୁହିଁଙ୍କର କୃପା ମିଳିଲେ ସବୁ କାମ ସଫଳ ହେବ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ମିଥୁନ ରାଶିର ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର କାଳିଆ ପାଞ୍ଜିକାରେ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ନବମ ବା ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ରହିବେ। ସକାଳ 8:33 ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଯେତେ ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ଥିଲା ସବୁ ଆପେ ଆପେ ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆଜିର ଦିନଟି ଏକ ବରଦାନ ଭଳି। ଯଦି କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବାର ଅଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ନୂଆ କୋର୍ସରେ ଆଡମିସନ୍ ନେବାର ଅଛି ତେବେ ଆଜିର ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଚାଉଳ ଓ କ୍ଷୀରରେ ତିଆରି କ୍ଷୀରି ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା କର୍କଟ ରାଶିର ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସିଂହ ରାଶିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧନୁ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର କାଳିଆ ପଞ୍ଜିକାରେ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଜ୍ଞାନର ଗଭୀରତାକୁ ଯିବାର ଦିନ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ରହିବେ, ତେଣୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଗବେଷଣା, ଜ୍ୟୋତିଷ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ବାସ୍ ନିଜ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ଟିକେ ସଂଯମ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଓମ୍ ଐଂ ସରସ୍ୱତୀଏ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ସିଂହ ରାଶିର ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର କାଳିଆ ପଞ୍ଜିକାରେ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆଜି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମାଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଘରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଦି ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ କିଛି ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ଲଡ଼ୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା କନ୍ୟା ରାଶିର ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର କାଳିଆ ପଞ୍ଜିକାରେ ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରହିବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ବି ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଚାଲିଛି ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ। ହଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି କୌଣସି ଅଭାବୀ ପିଲାକୁ ବହି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ତୁଳା ରାଶିର ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର କାଳିଆ ପଞ୍ଜିକାରେ ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟା ବହୁତ ହି ଭଲ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ବି ପଢ଼ିବେ ତାହା ସହଜରେ ମନେ ରହିଯିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ ଯାହା ମନକୁ ଖୁସି କରିଦେବ। ନୂଆ କୋର୍ସରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଚରଣରେ ଗୋଟିଏ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ବିଛା ରାଶିର ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର କାଳିଆ ପଞ୍ଜିକାରେ ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆଜି ଘରେ ଏକଦମ ଉତ୍ସବ ଭଳି ପରିବେଶ ରହିବ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ବା ସୁଖ ଭାବରେ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହେବ। ଯଦି ନୂଆ ଘର କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଅବୁଜ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ପରିବାର ସହିତ ଆଜିର ଦିନଟି ବେଶ୍ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଘରର ମନ୍ଦିରରେ ହଳଦିଆ ଫୁଲର ମାଳା ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଧନୁରାଶିର ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ରାଶିଚକ୍ରର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ଜାଣିବା ଅନ୍ତିମ ତିନୋଟି ରାଶି ମକର, କୁମ୍ଭ ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟଫଳ ବିଷୟରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର କାଳିଆ ପଞ୍ଜିକାରେ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସାହସ ଆଉ ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରହିବେ।
ଯଦି ଆପଣ ମିଡିଆ ସାମ୍ବାଦିକତା କିମ୍ବା ଲେଖାଲେଖି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜି କୌଣସି ବଡ଼ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିପାରେ। ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆଉ ସେ ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ବି ହେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆଜି କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ମକର ରାଶିର ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର କାଳିଆ ପଞ୍ଜିକାରେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ସତ୍ୟ ଯେମିତି ସ୍ୱୟଂ ସରସ୍ୱତୀ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ଧନ ବାଣୀ ଭାବରେ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। କେଉଁଠି ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ହଠାତ୍ ଫେରି ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ ଆଉ ମିଛ କହିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆଜି କପାଳରେ କେଶରର ତିଳକ ଲଗାନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର କାଳିଆ ପଞ୍ଜିକାରେ ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆଜି ଆପଣ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବେ, କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ରାଶିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରହିବେ। ଆପଣ ଆଜି ଟିକେ ଭାବୁକ ଏବଂ ଦୟାଳୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଫଳ ବହୁତ ଭଲ ମିଳିବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ବି ଆସିବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବୁନ୍ଦି ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ମୀନ ରାଶିର ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ସହ ଦେଖାହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।